प्रभु श्रीराम आसुछंती अयोध्या स्वागत संगीत मूर्छना अयोध्या नगरी को झंकृत करुछि। आलोकर पर्व दीपावली घरे घरे पूरे पूरे शोभावर्धन करुछि। स्वर्गर देवता माने पुष्पवृष्टि करुछंती। नमस्कार दर्शक बंधु, मु दुष्मंत आपण मानकु स्वागत करुछि हमर यूट्यूब चैनल ओडिया मोटिवेशनल स्टोरी को। अनेक प्रतीक्षार अंत परे श्रीराम अयोध्या आसुछंती। अत्याचारी रावणर निधन परे माँ सीता को अशोक वनरु उद्धार करी प्रभु श्रीराम अयोध्या आगमन पाई प्रस्तुत होइथिले। लंकार राजा विभीषण, जाम्बवान, किष्किंधार राजा सुग्रीव, बालीपुत्र अंगद, पवनपुत्र हनुमान, श्रीराम, लक्ष्मण, माता सीता पुष्पक विमान रे उड़ी उड़ी गंगा कूल रे पहुंचिले। माता सीता गंगा माता को पूजा करी ऋषि भरद्वाज को दर्शन करथिले। श्रीरामंको बाल्य सखा निषाद राजा को भेटिबाकू तांको राज्य अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। कर्मयोगी निषाद राज श्रीरामंको आगमन को चातक परि चाहि रहिथिले। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता को देखि निषाद राज भक्ति गदगद स्वर रे श्रीरामंकर पाद तले पड़गले। निषाद राजंकर आतिथ्य ग्रहण करने समय रे श्रीराम हनुमान को कहिले, महावीर हनुमान तुमे जाओ अयोध्या भरतन को आम अयोध्या गमनर वार्ता जणाई दियो। अयोध्यार नंदीग्राम रे जटाजट धारण करी तपस्वी जीवन यापन करुथिबा युवराज भरत कुलगुरु वशिष्ठ को साक्षात करी कहिले, गुरुदेव मोर ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामंकर वनगमन अवधि 14 वर्ष पूर्ण होइजिब। वर्तमान पर्यंत भ्राता श्रीरामंकर अयोध्या आगमनर कौनसी सूचना मु पाई पारिली नाही। जदि सूर्य अस्त हेबा पर्यंत मो भाई अयोध्या रे न पहुंचंती तेबे मु अग्नि संयोग करी प्राण विसर्जन करिवि। एही समय रे पवनपुत्र हनुमान युवराज भरत को ब्राह्मण वेश रे साक्षात करी श्रीरामंकर अयोध्या आगमनर शुभ सूचना प्रदान करथिले। युवराज भरत ब्राह्मणଙ୍କ प्रकृत परिचय जानिबाकू चाहिबारु हनुमान वास्तव रूप रे दर्शन देइथिले। भरत आनंदित होई अयोध्या राज्य रे डेंगुरा देई श्रीरामଙ୍କ अयोध्या आगमनर शुभ समाचार प्रदान करथिले। अयोध्या नगरी नृत्य गीत रे आनंद मुखर होई उठिला। पुष्पक विमान अयोध्या नगर रे अवतरण कला। समग्र अयोध्यावासी श्रीरामंकर स्वागत पाई आगेई आसिले। पुरुषोत्तम रामचंद्र अयोध्या माटी रे पाद देई जन्मभूमि को प्रणाम जणाई कहिले, हे मोर महियसी जन्मभूमि, मु आजि तोर माटी को फेरी आसी निजको भाग्यवान मने करुछि। लक्ष्मण सीता मध्य जन्मभूमि रो पदवंदना करिथिले। राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या नगर रे प्रवेश करी प्रथमे गुरु वशिष्ठ को प्रणाम जणाई आशीर्वाद भिक्षा करिथिले। तापरे श्रीराम माता कैकेयी को प्रणाम करिथिले। माता कैकेयी श्रीराम को आत्मविभोर होई आलिंगन करथिले। प्रभु श्री रामचंद्र अयोध्यार जन समुदाय मानकु जणाई देबाकू चाहुथिले, माता कैकेयी मो पई महान। कैकेयी माता मोर जे उपरि भाबरे उपकार करिसंती तांकर ऋण केबे भी सुझी पारिबि नाही। श्रीरामंक कथारे कैकेयी कहिथिले, ना पुत्र मु महान नुहे, तू भगवान। तापरे श्रीराम माता सुमित्रा को प्रणाम करथिले। कौशल्या माता मातृस्नेह रे विलीन होई श्रीराम को आलिंगन करी कहिथिले, धन रे तू ए सृष्टिर मंगल पाई जन्म होइथिलु। दुख कष्ट सही रावण को मारी साधु संत को सुरक्षा देलु। समस्ते कहउछंती तू भगवान, हेले मु तते भगवान रूप रे देखिबाकू चाहू नाही। एई स्नेह कंगाली मार पणतकानी तळे सबुदिन पाई तू लुचि जा। लक्ष्मण, माता सीता, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को प्रणाम करथिले। भातृप्रेम भरत श्रीराम को पादुका जुगला प्रदान करी अयोध्या सिंहासनर दायित्व अर्पण करथिले। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारि भाईंकर सस्नेह मिलन एक करुणात्मक आनंद आश्रु रे भरी जाइथिला। जनक नंदिनी माता सीता, उर्मिला, मांडवी, स्वतकीर्ति आत्मीयतर आवेग रे कोलाग्रत होइथिले। बनचारी वेश परिहार करी श्रीराम, लक्ष्मण, भरत राजवेश पूर्वक राजनगर को प्रवेश करथिले। श्रीरामंकर राज्याभिषेक अनुष्ठित होइथिला। राजगुरु राजपुरोहित विधि विधानर सहित मंत्र पाठ करी श्रीराम सीता को राजसिंहासन रे अभिषेक कराइथिले। राजजोत नियम अनुसार राज्य शासनर समस्त नियम गुरु वशिष्ठ शिक्षा देइथिले। अयोध्यार राजा रामचंद्र प्रतिज्ञा करथिले,
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ରାଜଦରବାରରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ତିନି ମାତା ପିତୃପତ୍ତିମ ଜନକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀରାମ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମହାପରିକ୍ରମୀ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ, ମହାଦାନୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶବର, ତପସ୍ୱୀ ଭଗୀରଥ, ମହାଦାନୀ ଶିବି, ମହାତ୍ୟାଗୀ ରଘୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୁନି ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଙ୍କାର ରାଜା ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ, କିଷ୍କିନ୍ଦାର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ, ବାଳିପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ କିଛି ଉପହାର ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମାତା ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ହନୁମାନ ଆମର ଏତେ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ସୀତେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପହାର ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ବୀରପ୍ରବର ହନୁମାନ, ମୋର ଓ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ତୁମର ଅବଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ଅତୁଳନୀୟ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରି ତାହାର କିଛି ମାତ୍ରର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇପାରିବି, ମୋତେ କୁହ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ହନୁମାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର କୌଣସି ସାଂସାରିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ଆପଣ ଓ ମା ସୀତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଉ। ମା ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତିଭାବରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଉଠି ଆସି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁକ୍ତାହାର ଖୋଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ସହିତ ମା ସୀତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେହି ହାରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସମସ୍ତ ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା। ହନୁମାନ ହାରର ସବୁ ମୁକ୍ତାକୁ ଖୋଲି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ମୁକ୍ତାର ଭିତର ଦେଖି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଯାଉଥିବା ଜଣେ ସଭାସଦ କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ହନୁମାନ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁଛ? ପୁଣି ମା ସୀତା ଦେଇଥିବା ଉପହାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଦେଖୁନାହିଁ କି? ତୁମର ମତିଭ୍ରମ ଘଟି ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଆସିଗଲାଣି କି? ହନୁମାନ କିନ୍ତୁ ଅବିଚଳିତ ସ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହିୟାନ ମାତା ସୀତା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁକ୍ତାହାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା, ଏହା ସତ୍ୟ, ହେଲେ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ମୁକ୍ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ଆଉ ଜଣେ ସଭାସଦ ବିଦ୍ରୁତାତ୍ମକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତେବେ ମହାବୀର ହନୁମାନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ରାମ ନାମ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମ ରହିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଆମକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ହନୁମାନ ସଭାସଦଙ୍କୁ ଦେଖି ମୃଦୁହାସ୍ୟ ସହିତ କହିଲେ ଓ ଏଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଛାତିକୁ ଚିରି ସଭାସଦଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନୟନ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ହନୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତା। ଶ୍ରୀରାମ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଓ ଅନୁଗତ ହନୁମାନ, ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଇ ତୁମ ଆନୁଗତ୍ୟର ପ୍ରତିଦାନ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ତୁମକୁ ଦାନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଗ୍ରହଣ କର। ହନୁମାନ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ସେହି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପ୍ରସାରିତ ହସ୍ତକୁ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁ ସଭାସଦ ଉଠି ପଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।
ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।